Mr. Speaker, I want to start by referring to what happened in Parliament yesterday, which I thought was an absolute disgrace. When there is a bill brought to Parliament or a proposal brought to Parliament, a government can always get it approved because a government by definition normally has a majority and they can get it passed. But the whole point of a parliament and a debate is to hear the views of the opposition, to see what the proposals are, what the amendments are, and either to accept it or reject it before a vote in Parliament is actually called. And therefore, I thought it was an absolute disgrace that process was not really followed because it was a very important bill. I want to mention that the Parliament Powers and Privileges Act talks about the freedom of speech and debate. In Section 3 it says there shall be freedom of speech, debate and proceeding in Parliament, and such freedom of speech, debate or proceeding shall not be liable to be impeached or for question in any court of law outside Parliament. So this is not about the freedom of an individual. It was the freedom and the privilege of the House to actually debate a very important thing. Why do I say it's important? I say it's important because the government's revenue, which was more than in the budget estimated at 3.4 billion rupees, is now estimated to come to 2.8 billion rupees. 2,851 billion rupees instead of the originally presented budget last year, and therefore it's falling down. And then in 2024 the new budget proposal says that the increase or the revenue will be rupees billions 4,127. So the difference between the actuals in 2023 and the budget for 2024 is 1,276 billion rupees. Out of this increment, more than half, 56% of the increment is coming out of VAT, which is 720 million rupees. That is why this debate was absolutely important, and it was not permitted, and it is a disgrace that it was not permitted. The International Monetary Fund, in their report on diagnostics and governance, talked about this kind of thing. The civil society in this country talked about governance, diagnostics. Why? Because it's a matter of process, not about numbers and budgets. That process must be followed. That is what good governance is. And unfortunately, Mr. Speaker, you did not follow the proper process in actually permitting a debate on this subject. A debate should have been held on this subject. And see, this is what they are talking about when they are talking about governance diagnostics. අද වාද විවාදයේ තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ආයෝජන ප්‍රවර්ධනයයි තාක්ෂණ අමාත්‍යාංශය පිළිබඳවයි. අවාසනාවකට ඊයේ එකතු කළ අගය පිළිබඳව බද්ද අපිට සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාව ලැබුණේ නැහැ. 2023යි 2024 අතරේ ආදායම වැඩි කිරීම රුපියල් බිලියන 1276ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ 2023 ලැබෙන ආදායමයි 2024 බජට් එකේ දාලා තියෙන ආදායමයි. ඒ කියන්නේ 145කින් වැඩි කරගන්න ඕනේ ආදායම. ඒ 145න් වැඩි කරගන්න ඕනේ ආදායමෙන් VAT එක හරහා රුපියල් බිලියන 720ක් එනවා. ඒ කියන්නේ 156ක් එන්න ඕනේ VAT එක හරහා. නමුත් ඒකට ඊයේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ. ඒක වාද විවාද කරන්න. මේතන පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ ඕනෑම පනතක් ආණ්ඩුවකට ගේන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුවක් ස්වභාවයෙන්ම ආණ්ඩුවකට බහුතරයක් තියෙනවා. ඕන පනතක් ගෙනලා අනුමත කරගන්න පුළුවන්. නමුත් පාර්ලිමේන්තුවක් තියෙන්නේ ඒක වාද විවාද කරන්න. පාර්ලිමේන්තුවක් තියෙන්නේ විපක්ෂයට ඒ අයගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න. ආණ්ඩුවට ඒක පිළිගන්න නොපිළිගන්න හෝ නැත්තම් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන යෝජනාව ආණ්ඩුවට පුළුවන් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න. නමුත් ඒකට ඊ අවස්ථාවක් දුන්නේ නැහැ.
ඒකයි මෙතන තියෙන ගැටලුව ප්‍රශ්නය. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පළවෙනි වතාවට මේක 17 වතාවක් අපි ලංකාව ජාත්‍යන්තර අරමුදලට ගිහිල්ලා තියෙනවා. පළවෙනි වතාවට තමයි කිව්වේ ලංකාවේ කළමනාකාරීත්වය ගැන ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. ආර්ථික කළමනාකාරීත්වය ගැන ආසියාවේ එකම රටකටවත් ඒක කියලා නැහැ. ලංකාවට තමයි ඒක කියලා තියෙන්නේ පළවෙනි වතාවට. ඒකයි කතානායකතුමනි ඔබතුමාගෙන් මම ඉල්ලන්නේ හැමතිස්සෙම ක්‍රමවේදය අපි අනුගමනය කළ යුතුයි. රට හදන්න ක්‍රමවේදය අනුගමනය කළ යුතුයි. අද කතා කරන්නේ තාක්ෂණයයි ආයෝජනය ගැන. මේ රටට ආයෝජනය එන්නේ නැත්තේ බදු නිදහස නිසා නෙමෙයි. නීතිය හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති නිසායි. ඒ නිසා තමයි ease of doing business ඉන්ඩෙක්ස් එකේ ලංකාව ශ්‍රේණිගත කරලා තියෙන්නේ 99% විතර තමයි ශ්‍රේණිගත කරලා තියෙන්නේ. නමුත් on the enforcement of contracts ඒ කියන්නේ ගිවිසුම් නිත්‍ය අනුකූල ගිවිසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබඳව රටවල් 164ට තමයි ලංකාව ශ්‍රේණිගත කරලා තියෙන්නේ. මේකයි තියෙන ගැටලුව, මේකයි තියෙන ප්‍රශ්නය. ඒ නිසා අපි රටක් හැටියට පාර්ලිමේන්තුවක් හැටියට ආණ්ඩුවක් හැටියට විතරක් නෙමෙයි අපි මේක තේරුම් අරගෙන මේ රට සංවර්ධනය කරන්න අපි එකට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒක වැඩ කරන්න නම් අපි නීති රීති අනුගමනය කරන්න ඕනේ. නීතිය ආධිපත්‍යයට මුල් තැන දෙන්න ඕනේ. ක්‍රමවේදයට මුල් තැන දෙන්න ඕනේ. ඒකට දුන්නේ නැත්තම් කවදාවත් ආයෝජනය එන්නේ නැහැ. කථානායකතුමනි පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බැලුවොත් අවුරුදු 40කට උඩදී ලංකාවෙන් අපනයනය කරපු ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන 3.5යි ඩොලර් බිලියන අවුරුදු 40කට උඩදී. එදා බංගලාදේශය අපනයනය කළේ ඩොලර් බිලියන 3.5යි. එදා වියට්නාමය අපනයනය කළේ ඩොලර් බිලියන 3.5යි. නමුත් මේ වසරේදී බංගලාදේශය ඩොලර් බිලියන 80ක් පමණ අපනයනය කරනවා. වියට්නාමය ඩොලර් බිලියන 400කට කිට්ටු වෙනවා අපනයනයෙන්. අපි තාම දඟලනවා ඩොලර් බිලියන 3.5 ඉඳලා ඩොලර් බිලියන 12කට යන්න. මම කියන්නේ මේක එක ආණ්ඩුවක් වගකීම ගන්න ඕනේ කියලා. නමුත් මම කියන්නේ මේකයි මේක අපි හදන්න යනවා නම් මේක තේරුම් අරගෙන අද වගකීම තියෙන්නේ මේ ආණ්ඩුවට. අද වගකීම තියෙන්නේ ඔබතුමන්ලාට. ඔබතුමන්ලා හරියට තීරණ ගත්තේ නැත්නම් ක්‍රමවේද බැලුවේ නැත්නම් ආයෝජකයා මේ රටට එන්නේ නැහැ. බදු බලලා එන්නේ නැහැ. 1977 තිබුණ වාතාවරණය වෙනස්. අද තියෙන වාතාවරණයට වැඩිය හැම රටේම වගේ බදු සහන ලබා ගන්න ක්‍රමවිධි තියෙනවා. නමුත් නීතිය ක්‍රියාත්මක වීම පිළිබඳව හැම රටේම හොයලා බලනවා. ලංකාව තමයි ඒකේ අඩුම තැන තියෙන්නේ ලංකාවයි කියලා කියන්න ඕනේ. කථානායකතුමනි මේකේ අපි දිහා බැලුවොත් අපි දන්නවා නොවැම්බර් මාසයේදී මම දන්නේ අගමැතිතුමා එකට ගියාද කියලා නීති සංගමයේ ප්‍රධාන ජාතික රැස්වීමට the National Law Conference ඒක තිබුණේ නුවරඑළියේ තිබුණේ. අගමැතිතුමා එකට ගියා. ඒකේ ප්‍රධාන කතාව දුන්නේ ශේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිසුරුවරයෙක් දුන්නේ ජයවර්ධන මැතිතුමා තමයි ඒ කතාව දුන්නේ. එතුමා ඒ කතාව දෙනකොට කිව්වා ප්‍රධාන එක දෙයක් මට මතකයි හොඳටම පැහැදිලි කියනවා. කිව්වා වාණිජ්‍යමය ගැටලු විසඳීමට ඉක්මනට විසඳීමට ක්‍රමවිධි යොදවන්න ඕනේ කියලා. අපි කමර්ෂල් කෝට්ස් මේ රටේ හැදුවා. හොඳ චේතනාවකින් හැදුවා. ඉස්සර ඒවා හොඳට ක්‍රියාත්මක වුණා. නමුත් එතුමාගේ කතාවේ එතුමා කියනවා දැන් මාස ගණන් වලින් නෙමෙයි සමහර ඒවා අවුරුදු ගණන් ඇදීගෙන යනවා. මේකට වග කියන්න ඕනේ. හැමතිස්සෙම පාර්ලිමේන්තුවට අත දිගරින්න එපා. මේකට වග කියන්න ඕනේ. ඒ ක්ෂේත්‍රවල ඉන්න අය වග කියන්න ඕනේ මේකට. මොකද එතුමා කියනවා මම කියන දෙයක් නෙමෙයි. මේ විනිසුරුවරයා කියන්නේ කමර්ෂල් කෝට්ස් වලට එක්ස්පර්ටීස් එක නැහැ කියලා. එක්ස්පර්ටීස් එක පිටින් හරි ගන්න කියලා කියනවා. මොකද ඒක ඉක්මන් කරන්න අවශ්‍යතාවය තියෙන නිසා මේවා ඉක්මන් කරන්න ඕනේ. ක්‍රියාවලිය ඉක්මන් කරන්නට ඕනේ. නැත්නම් අපිට ආයෝජන එන්නේ නැහැ මේ රටට. මේ රට අපිට දියුණු කරන්නට බෑ. වගකීම අපිට තියෙන්නේ. අපිටත් වගකීමක් තියෙනවා. ආණ්ඩුවේ ඉන්නකොට
ක්‍රියාකාර කිරීමේ වගකීම තියෙනවා. විධායකේ වගකීම තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ ළඟදී අපි දන්නවා සිවිල් සමාජයයි සමගි ජන බලවේගයයි අධිකරණයට ගියා. අපේ විනිසුරුවරෝ උපුල් ජයසූරිය මැතිතුමා ඇතුළුව අධිකරණයට ගියා. අපේ විනිසුරුවරෝ ගිහිල්ලා මොනවද කිව්වේ? මේ රටේ ප්‍රශ්නයක් සමාවෙන නීතිඥවරෝ අධිකරණයට ගියා. අධිකරණයට ගිහිල්ලා නඩුවක් දැම්මා. නඩුවක් දීලා අහපු ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? කවුද මේ ආර්ථික අර්බුදයට කවුද වග කියන්න ඕනේ කියන එකයි ඇහුවේ. මට ඇහෙනවා එක එක කතාවල් ඇවිල්ලා කියනවා එක එක තැන්වල මේක කොහොමද අධිකරණයෙන් මේ වගේ දෙයක් තීරණය කරන්නේ? ඒක පිටු 250කට වැඩි. ඒ අධිකරණ තීරණය පිටු 250කට වැඩි. ඒ තීරණේ පැහැදිලිව කියනවා ප්‍රතිපත්ති ගැන විවේචනයක් නැහැ කියලා කියනවා. ඒ තීරණය කියන්නේ ක්‍රියාකාරකම ගැනයි කාර්යක්ෂමතාවය ගැන තමයි ඒ තීරණය කියන්නේ. ක්‍රියාකාරකමයි කාර්යක්ෂමතාවය ගැනයි. ඒක පැහැදිලි කරලම කියනවා. අපේ හිටපු ජනාධිපතිතුමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, හිටපු අගමැතිතුමා මහින්ද රාජපක්ෂ, හිටපු මුදල් නැමැතිතුමා බැසිල් රාජපක්ෂ, මම නම් කියන්නේ අපි අලුත් රටක් හදමු එකතු වෙලා. එක හොඳ රටක් හදමු. මම නම් පෞල් Honorable member, your time is over. Your time is over. හරි මට විනාඩියෙන් අවසන් කරනවා. පෞල් දේශපාලනයට මම නම් තැන දෙන්නේ. අපි ඔක්කොම එකතු කරලා මේ රට හදමු. ඊට පස්සේ කිව්වා ඒ අය මේකට වග කියන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ මහ බැංකුවේ අධිපතිවරු දෙන්නෙක්, ඒ වගේම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ලා දෙන්නෙක් වග කියන්න ඕනේ කියලා සඳහන් කළා. ඉතින් මම මේක සඳහන් කරන්න හේතුව ඇවිල්ලා කලමනාකාරයයි කාර්යක්ෂමතාවය ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ආණ්ඩුව බාර දෙනකොට ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුවේ ෆයිල් ලක්ෂ 17ක් තිබුණා. අද ඒක ලක්ෂ 4කට වැටිලා තියෙන්නේ ආදායම් බදු ලබන ෆයිල්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, එකතු නොකල ඒ තියෙනවා බදු තියෙනවා. ඒ බදු ප්‍රමාණය දිහා බැලුවොත් මේක මම කියන්නේ annual performance report of the Inland Revenue Department රුපියල් බිලියන 904ක් තියෙනවා කතානායකතුමනි. එකතු නොකරපු බද්ද. නමුත් වැට්ටක ගහන එකෙන් මොනවද වෙන්නේ? ඉහළට යනවා උද්දමනය. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට තමයි ඒ බර වැඩි වෙන්නේ. තියෙන මිනිස්සුන්ගෙන් ගන්න ඕනේ. IMF ට ගියා කියලා අපි විරුද්ධ නැහැ, පොඩ්ඩක්වත් විරුද්ධ නැහැ. නමුත් අපි කියන්නේ ආදායම ඕනේ. කාගෙන්ද ආදායම ගන්න කියන ප්‍රශ්න තමයි අපිට තියෙන්නේ. මිනිස්සු හිර වෙලා ඉන්නේ. අද පාන් කෑල්ලක් කන මිනිහෙකුට මස් කෑල්ලක් මාළු කෑල්ලක් කරවල කෑල්ලක්වත් කන්න බැරි තැනකට තමයි තල්ලු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා එකතු කරන්න පුළුවන් අයගෙන් එකතු කරන්න කියන එක තමයි අපේ විවේචනය ඇවිල්ලා. නමුත් මේ විවේචනය අහන්නවත් අපිට අවස්ථාවක් දුන්නේ නැහැ. මේක වාද විවාද කරන්න, VAT එක හරව ගන්න, ආදායමත් ලබා ගන්න අපිට අවස්ථාව අහිමි වුණා. ඒ නිසා කතානායකතුමනි, මම ඉල්ලනවා, අවසානයේදී මම ඉල්ලනවා, අපි මේ රට හදන්න යනවා නම් නීති රීති ක්‍රමවිධි අනිවාර්යෙන්ම අනුගමනය කළ යුතුයි. ආයෝජනයන්නේ එහෙමයි. තාක්ෂණයට කතා කරන්න වෙලාවක් නැහැ. අද හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් ආයෝජනයන්නේ නැහැ. නීති රීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් අපේ තරුණයන් රට අතහැරලා යනවා නම් ඒ ට්‍රෙන්ඩ් වලටවත් ඒ තාක්ෂණය කරගන්නවත් අපිට ඒ ශ්‍රම බලකාය නැහැ. එනිසා කරුණා කරලා මේක මං රජයෙන් ඉල්ලනවා සලකන්න කියලා, නීතියට මුල් තැන දෙන්න කියලා ඉල්ලමින් මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා ලබා දුන්න කාලයට. කනක හිරත් මෙතුමා. ඔව් කිරියල්ල මෙතුමා. කෑම වෙලාව විවාදයට ගන්න අපි ගන්න. දෙවනි එක ගරු අගමැතිතුමා, මේ ඔබතුමාගේ මේ අර වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නේ බයින්න එපා. වරප්‍රසාදක නෙමෙයි. ඔබතුමා දන්නවා දන්තුරේ නගරය නෑ ඒක වෙද්දාට කතා. ඔබතුමා දන්නවනේ මේ දන්තුරේ නගරය ඓතිහාසික නගරයක්. යුරෝපීය ජාතියක් පළවෙනි වතාවට කන්දුරට රජවරු පරාජය කරලා පෘතුගීසීන් 4000ක් සමගල ඝාතනය කරපු නගරය. දගේ නගරේ යට වෙනවා කරු. මොකද පිටිපස්සේ ගැලක් තියෙනවා. ඒ ඇල ගොඩ වෙලා ඒ නගරේ සම්පූර්ණයෙන්ම යට වෙනවා. ඒ සටන් කරපු භූමිය සම්පූර්ණයෙන්ම යට වෙනවා. මම ඔබතුමාගේ ඉල්ලීමක් කරනවා මැදිහත් වෙලා මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය හරහා මේ ඇල හාරලා මේ නගරේ යට වෙන එක නවත්තන්න කටයුතු කරන්න කියලා. ඔව් ඊදාස රාජපක්ෂට. ගරු කතානායකතුමනි, ගරු එරාන් වික්‍රමරත්න මැතිතුමාගේ කතාවේදී සඳහන් කළා
අපේ වාණිජ්‍ය මහාධිකරණවල විනිසුරුවරුන්ගේ සුදුසුකම් පිළිබඳව. ඒ පිළිබඳව මම පැහැදිලි කිරීමක් කරේ නැත්නම් ගරු කතානායකතුමනි රටට ඊ타මාත්ම වැරදි සහගත මතයක් යනවා විනිසුරුවරුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධව. මම ඔබතුමාට කියන්නට ඕන මේ වාණිජ්‍ය මහාධිකරණය 1996 පිහිටෙව්වේ ඊ타මත් උත්තරීතර පරමාර්ථ ඇතුව මේ වාණිජ්‍ය නඩු ඉතා ඉක්මනට අහලා විසඳන්න. හැබැයි ඒ අධිකරණවලට විශාල වශයෙන් නඩු ගොඩ ගැහුණා. ඒක නිසා එක අධිකරණය 2 3 කරලා අපි මේ අවුරුද්දේ 4 වෙනි එකත් ඇරලා ලබන ජනවාරියේ 5 වෙනි එකත් අරින්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. ඒකම ගරු කතානායකතුමනි මේ විනිසුරුවරුන්ගේ සුදුසුකම් පිළිබඳව මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මීට කලින් කතා කරා. මම පැහැදිලිව සඳහන් කරා වාණිජ්‍ය මහාධිකරණයේ නඩු අහන විනිසුරුවරුන් 4 දෙනාටම ඊටමත් ඉහළ සුදුසුකම් තියෙනවා. එයින් මට මතක විදිහට 3 දෙනෙකුටම තියෙනවා බුද්ධිමය දේපල නීතිය පිළිබඳව විදේශීය රටවල් වල පස්වත් උපාධි ලබාගෙන තියෙනවා. ඒකම ඒ අධිකරණයේ ප්‍රමාදය අවම කරන්න අපි මිලියන 40 සීමාව මිලියන 100 දක්වා ඉහළ දාලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපි ජාත්‍යන්තර වශයෙන් පිළි අරගෙන තියෙනවා ඉන්ටර්නැෂනල් කොමර්ෂල් මීඩියේෂන්. ඒ ඉන්ටර්නැෂනල් කොමර්ෂල් මීඩියේෂන් පනත මේ පාර්ලිමේන්තුවට අපි ඉදිරිපත් කරලා මේ ජනවාරි මාසේ 10 හෝ 11 වන දින විවාදයට ගන්න සූදානම් කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව බේරුම් කරන පනතේ හුඟක් අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒක නිසා බේරුම් කරන පනතක් අපි අලුතෙන්ම සම්පාදනය කරලා තියෙනවා. ඒකත් ඉදිරි මාසෙදී දෙකේදී පාර්ලිමේන්තුවට ගේනවා. ඒක නිසා ඒ විනිසුරුවරුන්ගේ සුදුසුකම් පිළිබඳව මම ඉල්ලා සිටිනවා අවමානයට ලක් කරන්න එපා. ඒ විනිසුරුවරයන්ට එවැනි නඩු විසඳන්න අවශ්‍ය ඉහළම සුදුසුකම් සපුරපු විනිසුරුවරුන් තෝරලා තමයි අධිකරණ සේවා කොමිෂන් සභාව ඒවට පත් කරලා තියෙන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. සම්පූර්ණයෙන්ම පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. විනිසුරුවරුන්ව අවමානයට ලක් කළේ නැහැ. එතුමා මම නෙමෙයි. ඒ විනිසුරුවරයා එතන කතාව දෙනකොට කිව්වේ ඒක නෙමෙයි. මේක පිළිබඳව දැනුම තියෙන විනිසුරුවරු අඩුයි කියලා. එතුමා යෝජනා කරනවා ප්‍රයිවට් බායකෙන් ගත්තත් කමක් නැහැ, පිටින් ගත්තත් කමක් නැහැ. තව අය වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ කමර්ෂල් දැනුම තියෙන අය එකතු. Deputy Speaker will take the chair now. අරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුනි මම ඉරාන් වික්‍රමරත්න මැතිතුමත් එක්කම විවාදයකට පැටලෙනව නෙවෙයි. අපිට සමහර විෂයන් පිළිබඳව දැනුම තියෙන ප්‍රමාණය මදි. අපිත් පිළිගන්නවා මේ බුද්ධිමය දේපල නීතිය කියන්නේ සුවිශේෂ විෂයක්. හැබැයි මේ පිළිබඳව විශේෂඥතාවය තිබෙන අය බොහෝ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ වගේම අපි අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ විදියට පහුගිය දවස්වල මන්දගාමී ස්වරූපයක් තිබුණා තමයි. කොවිඩ් නිසා පිටරටවලට යන්න බැරුව ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා. නමුත් මේ ශේෂ්ත්‍රයන් පිළිබඳව විශේෂඥ ඥානය ලබන්න පස්වත් උපාධි ශිෂ්‍යත්ව දීම් යනාදිය ඒ සියල්ල ක්‍රියාත්මක කරා. අපි දැනට වර්තමානයේ ඉදිරියේදී ඒ වගේ වැඩපිළිවෙළ ගණනාවක් සූදානම් කරලා තියෙනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ඒ අංශය පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි ගරු තිලුන් නමුණුගම මැතිතුමා.